Bismillahir Rahmanir Rahim. Start in the name of Allah Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, and students. I am Johar Imam of Free English Language Channel. My dear viewers, in today's video, I'm gonna teach you present perfect continuous tense structure. As you know that our every tense has two parts. So this is the first part of present perfect continuous tense, and this part we will learn the structure, the formation of present perfect continuous tense. So without wasting your time, let's start. Pa nanane video ke ba munga the present perfect tense formation structure wayo. Awsanga cha taso la patara che munga sumra tense is equal the two parts में पर first part के structure भी और पर second part के बिया the हागा tense uses भी no the present perfect continuous tense थे और the day tense first part थे जमुंग सारा और पर दे के बा मुंगानन formation वायु चे present perfect continuous tense जुमला sentence दा पक्का तरीका जुड़ेगी the day to be verb कुंदी no der वक्त मुनाखलम राजे शुरू को present perfect continuous tense the de chukum affirmative structure de affirmative mung warta positive structure hum waylishu masbat या सादा जुमला चुकुम है सादा sentence no subject first baviz mung sara subject सब्जेक्ट का प्लूरल हो आई वी यू दे या प्लूरल नेम वी नो ब्या बामुंगा टू बी वर्ब हैव प्लस बीन दा पॉइंट दजान सारा नोट कई चे कला जमुंग सारा सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नेम वी नो ब्या बामुंगा टू बी वर्ब हैव और दा हैव ना प्लस बीन और ब्या प्लस वर्ब plus ing or bia plus other words. No the present perfect continuous tense affirmative structure the plural subject sara. Os ka chare subject singular mean he she it ya singular name vi no bia pa zamung to be verb has plus been plus verb plus ing plus other words. No, my dear, who was the this structure na da waze hashwa che pa present perfect continuous tense ke the verb ing form istemaleegi mean the verb sara bamunga the ing izafa kau au che kum to be verb de have au has the de sara ba the bin izafa kegi laka padi misalino ke we have we that's a munsara subject form have that's a munsara to be verb form been the hum darul pa mutabik playing the play the munsara verb form or the ing is a form or sara playing cricket since morning that's a munsara other words ke raglan नो दा जुमला बिल्कुल दंदे स्ट्रक्चर पर मुताबिक बांधे जोड़ा शुहा ओस बदस्ता सो पजहनुन के दा क्वेश्चन रा पैदा की गई चे दा सेंस और या लका पदे नूर मिसालुन के दा फार गले दे दा दे कुमा तरीका दा नो दा चे इंशाल्लाह मुंगा कला यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस वायु नो पागे का बता सब या पा ख तफसील सारा पोशई वो सिर्फ स्ट्रक्चर बांधे जान पोय के चे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जुमला पकुमा तरीका जोड़ेगी. सेकंड एग्जांपल वी हैव बीन खा सेकंड एग्जांपल वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 आवर्स उस दलता फार इस्तेमाल शो और दलता सेंस इस्तेमाल शो बाकी सब्जेक्ट टू बी वर्ब और वर्ब और ऑब्जेक्ट दैट वाज सेम टू सेम द रीजन सरे द फर्स्ट सेंटेंस दामाना चेज द सहारना द क्रिकेट लो बाकुम ज
د سحر نه د کرکټ لوبه کوم هغه سوري مونږ د سحر نه د کرکټ لوبه کوو او د بل اگزامپل کې مونږ د 5 غنټو نه د کرکټ لوبه کوو. نیکسٹ ایگزامپل, he has been living in Pakistan since 2011. هغه د 2011 نه په پاکستان کې اوسېږي. اوس که وکتلی شي he دا زموږ سره سینګولر سبجیکټ دی او پرول کې مونږ لیکلی دی چې کله زموږ سره سبجیکټ سینګولر وي نو بیا به مو هیز پلس بین هیز او بیا ورسره. نیکسٹ ایگزامپل, she has been cooking rice for 2 hours. هغه د 2 غنټو نه وریجې پخوي. نو که وکتلی شي دلته هم زموږ سره چې کوم سبجیکټ دی دا د سینګولر کټګوري نه دی او د رول په مطابق د سینګولر کټګوري سره مونږه استعمالو هیز پلس بین او بیا ورب پلس آئی این جی او د ورب پلس آئی این جی نه پس ادر ورډز. My dear viewers, دا و د present perfect continuous tense positive یا affirmative structure. دیتا بیا ساده سنټنس یا ساده جملې هم ویلی شي. زه امید لرم چې په پازیټیو سټرکچر باندې به تاسو پوه شوي وئ. د افرمیټیو سټرکچر نه پس زموږ سره دویم سټرکچر دی نیګیټیو سټرکچر. نیګیټیو سټرکچر دا هغه سټرکچر وي په کوم کې چې انکار وي. نو د نیګیټیو سټرکچر د جوړېدلو طریقه ډیره ایزی ده. که چېرې تاسو په پازیټیو سټرکچر باندې پوه شوي وئ نو بیا به انشاءالله په نیګیټیو سټرکچر کې درته څه ډیر مشکل نه وي. نو راځئ چې سټرکچر او مثالونه وګورو. نیګیټیو سټرکچر که چېرې سبجیکټ زموږ سره پلورل وي, پلورل مین آئی وی یو دی او پلورل نیم, نو د رول په مطابق to be verb have او د have نه پس به not. دا پوینټ د ځان سره نوٹ کوي چې نوٹ به د بین او د have په منځ کې لګي. اکثر لا سټوډنټان دلته مسټیک کوي, هغه نوٹ د بین نه پس ولګوي خو نوٹ به د هیف او د بین په منځ کې لګي. مین د هیف نه پس به لګي. د هغې نه پس بیا هم هغه ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورډز. او که چېرې سبجیکټ زموږ سره سینګولر وي, هی شي ایټ یا سینګولر نامه وي, نو بیا به مونږ ټو بی ورب هیز استعمالوو. د هیز نه پس به د رول په مطابق ناٹ بیا بین او بیا پلس ورب پلس آئی این جی پلس ادر ورڈز. لکه په دې مثالونو کې they have not been cleaning room since morning. هغوی د سحر نه کمره نه صفا کوي. what have they been doing since morning. هغوی د سحر نه څه کوي. They have not been cleaning the room since morning. هغوی د سحر نه کمره نه صفا کوي. یا I have not been washing I have not been attending class for 3 days. زه د 4 ورځو نه کلاس نه اخلم. نو په دې مثالونو کې به تاسو دا پوینټ نوٹ کړی وي چې دا نوٹ چې کوم دی دا د هیف او د بین په منځ کې لګي او د دې بله واضح پہچان داسې وي چې کله مونږ کنټرکشن جوړوو او دا اگزامپل مونږ په دې طریقه وي چې they haven't. نو دلته د ناٹ او هیف سره کنټرکشن. They haven't been cleaning room since morning. یا I haven't been attending class for 3 days. په سینګولر سبجیکټ کې که چېرې زموږ سره هی شي یا ایټ یا سینګولر نامه وي نو بیا مونږ استعمالوو ټو بي ورب هیز
plus not plus been plus verb ing لکه په دې مثالونو کې he has not been living in KPK since 2000 هغه د 2000 نه په KPK کې نه اوسېږي یا she has not been washing clothes for 7 days هغه د 9 ورځو نه جامې نه دي وینځلې یا موږ داسې هم ویلی شو چې it hasn't been running since morning د سهار نه باران نه وریږي نو دا و د present perfect continuous tense negative structure زه امید لرم چې په دې structure باندې به تاسو پوه شوي وئ د negative structure نه پس د present perfect continuous tense interrogative structure که تاسو په affirmative او په negative structure پوه شوي نو بیا interrogative structure دا ډېر ایزي دی صرف داسې معمولی غوندې چینجنګ پکې شوی دی او هغه چینجنګ دی د to be verb که تاسو کتلی په افرمیټیو جملو او په نیگیټیو جملو کې به to be verb have has دا به د سبجیکټ نه پس راتلو خو په انټراګیټیو کې به دا د سبجیکټ نه مخکې راځي لکه دلته have has فرست استعمال شوی دی او بیا پسې سبجیکټ او دا یو صرف د پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس د پاره نه د ټولو ټینسونو هم دا رول دی د انټراګیټیو چې د هغې to be verb بیا په شروع کې استعمالیږي کله چې جمله سوال وي اوس وایي چې که چېرې زموږ سره سبجیکټ پلورل وي آی وي یو دی او زموږ نه غوښتنه شوې وي چې د پلورل سبجیکټ سره یوه جمله جوړه کا یو سنټنس جوړ کا یا فور ایگزامپل په پیپر کې راغلی وي چې دا سوال یا جمله وي او راغلی وي چې دا انګلیش لا ټرانسلیټ کا نو تاسو به د ټولو ناول دا کتل کوئ چې دا سبجیکټ پلورل دی او کا سنګولر دی فار ایگزامپل پلورل وي نو بیا به تاسو to be verb په سٹارټ کې لګوئ د هغې نه پس به بیا سبجیکټ وي د سبجیکټ نه بعد به بیا بین او په بین پسې بیا ورب پلس ing او بیا ادر ورډز او بیا سوال یا نشان او که چېرې سبجیکټ زموږ سره سنګولر وي نو بیا به مونږ to be verb his او د his نه پس به بیا مونږ سبجیکټ he she it یا سنګولر نیم وغیره او بیا پسې بین او بیا پسې ورب پلس ing بیا ادر ورډز او بیا سوال یا نشان نو دا د present perfect continuous tense د interrogative sentence formation دی اوس دې مثالونو لا ګورئ have I been playing cricket آیا زه د کرکټ لګوم اوس که وکتلی شي have دا زموږ سره د رول په مطابق to be verb د دې نه پس سبجیکټ زموږ سره آی ولګېدو او بیا بین او د بین نه پس پلی ورب شو او انج اضافه هم ورسره وکړه نو دا شو پلین او کرکټ او بیا پسې سوال یا نشان سیکنډ ایگزامپل کې have we been learning English که وکتلی شي دلته هم have to be verb ولې ځکه چې زموږ سره سبجیکټ پلورل وي دی او بیا د رول په مطابق بین بیا لرننګ اوس لرننګ دا لرن او انجن ورسره پلس کړی دی نو دا لرننګ شو او پلس انګلیش او سوال یا نشان نو have we learning English دا کوشچن د دې سټرکچر په ان مطابق جوړ شو اوس راځو سنګولر لا اوس کچره زموږ سره سبجیکټ سنګولر وي نو بیا به هیز استعمالیږي لکه په دې مثالونو کې هیز he been going to market اوس دلته هیز استعمال شوی دی د دې وجه دا ده چې زموږ سره سبجیکټ دا سنګولر دی اوس کچره مونږه دلته هیف استعمال کړو دا به رونګ وي ځکه چې مونږ په سټرکچر کې لیکلي چې هیز به مونږ د هی شي اټ سنګولر نیم سره استعمالو د دې نه پس بیا پسې بین
او بیا پسې ورب آی ان جی گو زمونږ سره ورب دی او آی ان جی ور سره اضافه شوه نو ګوینګ دغه پرزنټ پارټیسیپل فورم هم ویلی شي او ټو مارکیټ زمونږ سره ادر ورډ شو او بیا سوال یا نشان نو که دې اگزامپل له وکتلی شو نو د دې سټرکچر په عین مطابق جوړ شوی دی. همدغسې نیکسټ اگزامپل هیز شي بین واشنګ کلوت دلته هم هیز راغلی دی د دې وجه څه ده ځکه چې شي دا سینګولر سبجیکټ دی بین د رول په مطابق واشنګ واش زمونږ سره ورب دی او انجی اضافه ور سره وکړله واشنګ کلوت او بیا سوال جان شه هیز اٹ بین رننګ سنس مورننګ اوس که دې مثال له وکتلی شي دلته هم اوس مونږه هیز ځکه چې اټ سینګولر دی بیا د رول په مطابق بین بیا رین زمونږ سره ورب او انجی اضافه ور سره وکړه رننګ سنس مورننګ دا ادر ورډز او سوال جان شه او همدغسې په دې مثال کې هیز هی بین کوکینګ رایس نو دا و د پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس انټراګیټیو سټرکچر او زه امید لرم چې تاسو به په دې سټرکچر باندې پوه شوي وای. د انټراګیټیو سټرکچر نه پس the present perfect continuous tense انټرونیګیټیو سټرکچر انټرونیګیټیو دا هغه فورمیشن دی هغه سټرکچر دی په کوم کې چې سوال او نفي دواړه وي من سوال یا سنټنس هم وي او نیګیټیو هم وي. انټرونیګیټیو دا په دوو طریقو جوړیږي. فرسٹ پروسیجر یا میتھڈ یہ دا دی چې د ټولو نه فرسٹ به مونږ ټو بی ورب هیف یا هیز د سبجیکټ په مطابق استعمالوو. که چیرې سبجیکټ پلورل وي نو بیا به هیف او د هغې نه پس به بیا راځي ناټ او د ناټ نه پس بین او بیا ورب پلس آی این جی او بیا ادر ورډز او بیا سوال یا نشان. او که چیرې زمونږ سره ټو بی ورب هیز او سینګولر سوري که چیرې زمونږ سره سبجیکټ سینګولر وي هی شي ایټ یا سینګولر نه وي نو بیا به مونږ ټو بی ورب هیز استعمالوو. نو لکه فرسٹ هیز بیا سینګولر سبجیکټ هی شي ایټ یا سینګولر نیم وغیره او بیا په هغې نه پس ناٹ پلس بین پلس ورب آی این جی پلس ادر ورډز پلس سوال یا نشان. لکه په دې مثالونو کې هیف دا زمونږ سره ټو بی ورب فلو یو سبجیکټ ناٹ ایڈورب شو بین په بین را کو شو فکسنګ فکس دا ورب آی این جی شو او کار پلس سوال یا نشان. نو که وکتلی شي دا د دې سټرکچر په عین مطابق جوړه شوې ده. هیف یو ناٹ بین فکسنګ کار ته موټر نه جوړوي نه یې لګیا. یا سیکنډ ایگزامپل هیف یو نوٹ بین اسټډینګ انګلش مونږه انګلش نه وایو اوس دلته هم که وکتلی شي نو هیف ټو بی ورب وی پلورل سبجیکټ ناٹ ایڈورب بین په بین راغی اسټډینګ ورب آی این جی او انګلش پلس سوال یا نشان. او که چیرې زمونږ سره سبجیکټ سینګولر وي نو بیا به مونږه استعمالوو هیز. لکه په دې مثال کې هیز شي نوٹ بین کوکینګ رایس هیز په هیز شي سینګولر سبجیکټ ناٹ ایڈورب بین او بیا کوکینګ ورب آی این جی او رایس آبجیکټ پلس سوال یا نشان. یا بل مثال هیز هی نوٹ بین کٹنګ ټری. نو مای ډیر وو واز دا و د پرزنټ پرفیکټ کنټینیوس ټینس انټراګیټیو سټرکچر. زه امید لرم چې تاسو به په دې هم پوه شوي وئ. مای ډیر سټوډنټس دا د انټرونیګیټیو دویمه طریقه ده. سیکنډ سټرکچر دی. فرسٹ سټرکچر مونږه وویلو اوس راځو چې انټرونیګیټیو په دې طریقه یا په دې سټرکچر کې څنګه جوړیږي. نو په دې طریقه کې به مونږه د ناٹ او د ټو بی ورب هیز یا هیف کانټرکشن جوړو. کانټرکشن مین لکه اوس هیف ناٹ دی دا به راشي هیونټ او هیز ناٹ چې کوم دی دا به راشي هیزنټ او د دې نه پس به بیا سبجیکټ اوس فور ایگزامپل هیونټ دی نو هیونټ دا مونږ د پلورل سبجیکټ سره لګوو نو اوس به خامخا یو پلورل سبجیکټ رالو.
دې نه پس به بیا بین وي بیا وربای ان بیا ادر ورډز بیا سوال یا نشان او کچره زمونږ سره ورب سوري کا سبجیکټ سینګولر وي نو بیا به مونږه هیزنت او د هغې نه پس سبجیکټ بیا بین بیا وربای ان بیا ادر ورډز بیا سوال یا نشان لکه په دې مثالونو کې haven't I been finding solution haven't I been finding solution دا یې سیکنډ طریقه ده او هغه وړاندې طریقه باندې به څنګه کېدو په وړاندې طریقه باندې have I not been finding solution خو دا نوٹ اوس د منځه راووتو دا راغی have لا او څه شی ته جوړ شو haven't همدغسې hasn't he been writing homework No, my dear viewers, دا و د present perfect continuous tense structures. زه امید لرم چې تاسو به د present perfect continuous tense په structures باندې پوه شوي. دا و زمونږه پارت 1 او انشاءالله په پارت 2 کې به مونږه د present perfect continuous tense uses وایو. زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي. زما چینل در سره شیر لایک او سبسکرایب کړئ. مننه. تھینک یو.